संतुत मिश्र हुए तो सी जी दलर नेता हे क्या सी नवीन पट्टनायक पॉलिटिकल सेक्रेटरी अच्छा जदि से नुआकरी जाइंट मुझे से ही लक्ष्य बर्तमान सांसद मैंने बीजेडी राज्य सांसद मैंने सस्मिन पात्र को छाड़ी 5 जन लिखिकी देते नवीन पट्टनायक को जे सस्मिन पात्र को हटा जाऊ आप भावतु आर परिणति कौन हम तार्थ आगुरी पांड्यान जो क्षमताशाली थे बर्तमान सस्मित मिश्र ताठू अधिक क्षमताशाली हे जदिव ये 2 जन एकाठी अच्छा कहुच्छे आप ट्रस्ट कथा जानते ट्रस्ट जड़े प्रेसिडेंट अच्छा पीके पांड्यान ये सेक्रेटरी अच्छा विजु पट्टनायक इन्स्पिरेशनल ट्रस्ट जो होती जोटा कि दिल्ली रेजिस्ट्री होती जहाँ विवाद है जोटा नवीन पट्टनायक निजे कर ये सेक्रेटरी अच्छा बीके पांड्यान देखा जाऊना बीके पांड्यान अच्छा कि देखा जाऊना किंतु संतोष मिश्र बर्तमान खोलाखोली आसिगले राज्यसभा को नवीन पट्टनायक पॉलिटिकल सेक्रेटरी एवं सी हठात क्षमताशाली अवस्था को आसिगले एवं दिल्ली जो मैंने अच्छा राज्यसभा सदस्य मैंने सी चाहूँ सस्मित पात्र को हटई दि जाऊ ताल सीधा सड़क संतोष मिश्र राज्यसभा दलर नेता हो जदिव सी प्रथम थर पर जाल राज्यसभा जहाँ कि हम जहाँ कि निष्पत्ति निजी से नवीन पट्टनायक इंगित रहा लोक धरवे और से अनुसार कम करेंगे आउ क्या भा दरकार नहीं कहीं से नवीन पट्टनायक पॉलिटिकल सेक्रेटरी अच्छा स्वतंत्र मिश्र गुरुत्व दल में वृद्धि पाया निश्चित कारण से कॉर्पोरेट दुनिया कॉर्पोरेट दुनिया सब कथा जानते दलप फंडिंग सोर्सेस से करें एवं अदरवाइज दक्षता अच्छी मुझे जानी छात्रावस्था ए गुड डिबेटर राज्यसभा तो बर्तमान ये भाषण देना भाषण निश्चित ही भल हम एवं नवीन पट्टनायक जहाँ चाहूँगी ताकू कार्यकारी करें से गोटा प्रमुख भूमिका ने किंतु एक दल रहिले तो ये दलर स्थिति जपरी बाहर हाँ को जाऊँगी मुझे कहली जो कथा निजे नवीन पट्टनायक जाजपुर जिलार नेता मान कहले किसी लोक अर्थ क्षमता बल अर्थ करने अहंकार ये जो चली यहाँ विजु जनता दल आदर्श विरोधी किंतु ता सत्वे दल लोक छाड़ुं पंचायत निर्वाचन हम आसूची पंचायत पौर निर्वाचन ब्लॉक चेयरमैन छाड़ुं अन्य छाड़ुं एवं बीजेपी पक्षर पंचायत निर्वाचन पर भीतर जो असंतोष दल भीतर थिला किसी पर दूर कर उद्यम करें जिला योजना कमिटी मान कर दिया है कि 26टा विधायकों को पूरा पूरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राष्ट्रमंत्री पाया देदेले बीजेपी 6 जन विधायकों को बाकी 4 मंत्री अच्छा जो विधायक ना एवं विकास परिषद बा उन्नयन परिषद ना 23टा उन्नयन परिषद कर भी जो द्वितीय श्रेणी नेता मान थैथान कर निगम भीगम करेंगे चेष्टा करदे बोधे मंत्रीमंडल संप्रसारण भी करपाते कि सबुठ बड़ कथा हूँ ए सरकार जो चाउल राजनीति नवीन पट्टनायक करते 2008 करके 3टा टर्म 2 टंकिया चाउल स्कीम रे निर्वाचन जीति से चाउल स्कीम की बर्तमान ये सरकार आउटे आग को ना चाउल की असुविधा जहाँ होता भितर बर्तमान निष्पत्ति कले जदिव लोक इसमें कहीं दाबी करना कि जो मैंने हिताधिकारी मैंने अच्छा से जो 5 किलो जन पिछा पाते मागणा चाउल बर्तमान से 10 किलो हो कारण ओडिशा बहुत चाउल भी अच्छी चाउल डिस्पोज भी हो पारे किंतु चाउल 10 किलो जदि दि जाए हिताधिकारी मानक पंचायत निर्वाचन पूर्व बर्तमान ठूँ आरंभ हम जदि तार गोटा प्रभाव पड़ो कारण लोक मैंने दाबी कर जन पिछा 10 किलो माने अनेक परिवार तो व्यवहार करेंगे अनेक चाषी परिवार ही पाँच या बिके कि लाभ तक हम सुभद्रा योजना कर इफेक्टिवली चल ये गोटा 2टा बड़ इन्स्ट्रुमेंट हाथ में हो गलानी ये बीजेडी पंचायत पौर निर्वाचन लड़िया को जाऊँगी तार संगठन को सजाड़ा बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाए संगठन केते असुविधा सृष्टि है यहाँ धीरे धीरे पदा को पड़ुची जमी मुझे कहली राज्यसभा निर्वाचन समय देखा लोक मानिले नवीन पट्टनायक अनुरोध सत्वे नवीन पट्टनायक प्रतिश्रुति सत्वे मानिले ना 8 जन गले एवं पंचायत समिति चेयरमैन अन्य जाऊँगी मंडल दंपति की शेष को बहिष्कार करने पड़ा आहरी ये प्रक्रिया भूत पंचायत निर्वाचन आहरी चलो
ତେଣୁ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଠି କହୁଛୁ ସେ ଯିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ଯିବେ। ଗଲା ବର୍ଷ କହିଥିଲେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଯିବେ କି? ସିଏ ଗଲେ ଯେ ହେବେ ତା ନୁହଁ, ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସବଳ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ସକ୍ରିୟ, କେତେ ଦିନ କରିପାରିବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 8 ଜଣ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଲିଗାସିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ସଂଗଠନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସେଇଦିନ ବିଜୁ ଲିଗାସି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଅବସରରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମାବେଶରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ମିଳେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି ବିଜେପି କି, ବିଜେପି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେବନି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି, ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ବିଜୁ ଲିଗାସି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଦିନ? ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ। ଏମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମାବେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଓ ବିଜୁ ଲିଗାସି କିପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତା'ର ବିପରୀତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। এইটা প্রতি লোকমানଙ୍କର রেসপন্স କରୁଛି, এইটা ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। এইଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ତ କଲେ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତ କଲେ, ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ, ଆରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ତାକୁ ଏପରି ବାହାର କରିଦେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ, ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ସରକାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା କମିଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ସଭାପତି ମିଶିକି ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି କରିଦେଲେ, ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କରିଦେଲେ, ଥଇଥାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଙ୍କୁ କରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି କିପରି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଚାଲିଛି, ବିଜେଡ଼ି ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଲଗାସି ନାମରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୂତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଜୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତି ରିଅଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଏଇ ବିପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା,
ସେଠି ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୀତିର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ।